Right, all of you, good morning students. Today we will discuss about the physics in relation to the other branches of science, that means to technology and society. So how they can be relation to that of technology and society, right? So mainly you can use it in the development of technology. Development of technology will be used to a fundamental science is the physics. So we can use it to fundamental science and physics தான் நம்ம வந்து technology developmentக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். What is technology? Technology அப்படினா என்னன்னா மெயினா வந்து it is the knowledge of science knowledge. Science ஓட knowledge, principle and laws வந்து you can apply to that of development. So நம்ம வந்து அதை அப்ளை பண்ணி அது வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு டெக்னாலஜிமா. ஸோ ஹியர் we can use the laws of physics and knowledge to and principles, so to can use that and to develop the practical purpose and various fields in industries, and we can product the and we can solve the problem also. We can solve the problems. That means there are facing different problems in our daily life. So we can solve very easily by using technology nowadays, right? So we can use the laws of physics and the principles and the knowledge to use and solve the technical problems and the real life problems. So that is called technology, right? So mainly the technology is depends upon that of laws of physics, understand? So here physics is the fundamental science. So எல்லா science விட fundamental science நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து யார் அப்படின்னா physics, understand? So here we can development of society also. So you can develop the society with instruments, understand? Scientific instrument develop பண்ணனாலும் so you can depends upon the laws of physics, right? So for example electricity, without electricity you do not work nowadays, that is compulsory. So before days, olden daysல நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைனாலும் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது. ஆனால் பட் இப்போ வந்து எலக்ட்ரிசிட்டின்றது ஒரு கம்பல்சரி ஒரு இதுவாகிடுச்சு, ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் ஃபேன் ஒர்க் ஆகாது, ஃப்ரிட்ஜு, refrigerators, that means refrigerator, any one instrument in your daily life, machineries, always all are depends on electricity. So that's why it is technology, understand? So இந்த மாதிரி நம்ம வந்து physics மேலே டிபெண்ட் பண்ணி தான் டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். எவ்ரிதிங் ஒன். ஸோ and also the basic laws of electricity and magnetism, basic laws of the electricity and magnetism to be discovery of wireless communication மா. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இல்லை நம்ம ஓல்டன் டேஸில். ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் 1922 இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து they can be related between the electric field and magnetic field. electric fieldக்கும் magnetic fieldக்கும் relation இருக்குது அப்படின்றத so can identify in 1920 by the Ørsted experiment, understand? And after Maxwell, so Faraday, those are can be done by the different various experiment. We can relate the electric and magnetic field, understand? So we can derive the design the dynamo, right? And after the electricity and magnetism and other instruments can be developed. Now we can use these instruments very easily and worthful and effective, right? And Marconi can be discovered the communication system, wireless communication system can be introduced basic on the electric and magnetic field. They can produce the electromagnetic wave. So the communication in a communication system we can use the electromagnetic wave, understand? So here that electromagnetic wave is can develop the scientific technology in the communication system, understand? So that is a wireless system. So wireless system means without any wire connection நம்ம வந்து செல்ஃபோனு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல டெய்லி லைஃப்பில்.
இதுதான் நம்ம வந்து வயர்லெஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிறகு தான் நம்மளுடைய டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆச்சு. ஸோ அந்த சேம் வே லான்ச்சிங் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் இந்த கம்யூனிகேஷன் மேனரில் நம்ம இப்போ டே பை டே இந்தியா கேன் பி இம்ப்ரூவ்டு த கம்யூனிகேஷன்ஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ பை யூசிங் ஆஃப் சேட்டலைட் லான்ச்சிங், அண்டர்ஸ்டாண்ட், அண்ட் ஆல்சோ டெலிவிஷன் ப்ராட்காஸ்டிங், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டிங், இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேடார் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஸோ we can use the communication system in a various way, understand. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட்ஸ் ஓன்லி டிபெண்ட் அப்பான் த ஃபிசிக்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபிசிக்ஸோட ஃபண்டமெண்டல் மேலே தான் வந்து இந்த டெக்னாலஜி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்றதுக்கு there is no number of evidence are there, right? So here and also so another branches of science of microelectronics, lasers, nowadays you can use that technologies, computers, superconductivity and also the nuclear energy. It is all have the comprehensive change in the thinking. So mind நம்மளோட மைண்ட் திங்கிங்கை காம்ப்ரஹென்சிவாக அனலைஸ் பண்ண ஃபீல்ட்ஸ் இதெல்லாம். சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் எனி ஒன், அண்டர்ஸ்டாண்ட். சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி யாருக்குமே ஈக்குவல் ஆக முடியாது. தட் மீன்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின், புல்லட் ட்ரெயின்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ரெடி ஆச்சு அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி ஃபினோமினா. தே ஒர்க்ட் ஆன் த பேஸ்ட் ஆஃப் அ சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி ஃபினோமினா, அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ லேசர் சிஸ்டம், மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இப்போ நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் ப்ராப்ளத்தை வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பை யூஸிங் ஆஃப் த லேசர் பீம், அண்டர்ஸ்டாண்ட், லேசர் டெக்னாலஜி. ஸோ வெரி ஈஸியாக ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து வித்தவுட் பிளட் ஆப்ரேஷன் கேன் பி done by the laser, understand. So here the very good development of technology is only depends upon the branch of physics, understand. So those are can be given the evidences, right? So here we can discuss about another concept is so what are the another branches will be depend upon the physics. They can be related to that of physics. Physics டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது, அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபிசிக்ஸ் எப்படி வந்து அதர் பிரான்ச்சஸை வந்து டெவலப் பண்ணுச்சு அப்படின்றதுக்கான எவிடென்சஸை நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ நம்பர் 1 ரிலேஷன் இஸ் த ஃபிசிக்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு தட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரிமா. ஸோ கெமிஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணுறதுல ஃபிசிக்ஸோட ரோல் என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷனில் பார்க்குறோம் கெமிஸ்ட்ரியில். இந்த பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷனோட ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா there are four members can be developed the periodic classification, understand. Stage by stage வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்து மோஸ்ட்லி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளை வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், ரைட்டாக. அது யாரை பேஸ் பண்ணினா ஃபிசிக்ஸை உடைய ஒரு லாவை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவர் வந்து டெவலப் பண்ணார். தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் இஸ் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷனை தான் வந்து they can be studied the atomic structure-மா. எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணி நம்ம டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்ற ஃபினோமினா, சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் வர டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்ற ஃபினோமினாவை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபைனலாக அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது, ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைனலாக அனலைஸ் பண்ணுறப்போ அட்டாமிக் நம்பரு, மாஸ் நம்பரு அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து ஒரு நியூ எலிமெண்ட்டுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இட்ஸ் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன், அண்டர்ஸ்டாண்ட், பை யூஸிங் தட். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ த மெனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம், மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர், ஓகேங்களா. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அட்டாமிக் நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனலாக பீரியாடிக் டேபிள் கிளாசிஃபை ஆச்சு, ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் வந்து ஸோ டைரக்ட்லி கெமிஸ்ட்ரின்ற கான்செப்டே டைரெக்டாக எது மேலே ஃபர்ஸ்ட் டிபெண்ட் அப்பான்னா ஃபிசிக்ஸ் மேலே தான் டிபெண்ட் ஆச்சுன்றது எவிடன்ஸ் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஃபர்தர்லி இட்ஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ்மா. இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேரியஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜியை வந்து இங்கே டெவலப் பண்ணோம். ஸோ இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து ஃபிசிக்ஸோடைய ஒரு கான்செப்ட் தான், சரிங்களா. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ கெமிக்கல் பாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், கெமிக்கல் பாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர், கெமிக்கல் பாண்ட் லெங்க்த்து, பாண்ட் ஆங்கிள், ஓகேங்களா. இது எல்லாமே நம்ம வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி பிரான்ச்சஸ், தட் மீன்ஸ் அந்த லேயர்ஸ், கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர், இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து யூ கேன் by using the X-ray diffraction and
another physical technologies use பண்ணி தான் நம்ம வந்து so we can given the structures of crystal also, right? So those are quantum chemistry can play important role ma here. Quantum chemistry அப்படின்ற branch வந்து இங்க வந்து ஒரு important role physics இந்த quantum chemistry develop பண்றதுல most important role வந்து physics தான். physicsனால தான் வந்து quantum chemistry அப்படின்ற ஒரு branch வந்து develop ஆச்சு அப்படினு சொல்லலாம். சரிங்களா? so இந்த மாதிரி those are physics and chemistry can be related. Physics and chemistry, those concepts can be related, right? So number 2 here we can discuss about the number 2 is physics is relation to that biology. இது ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் பார்க்கலாம். so physicsல வர நமக்கு wave concept and electron microscope will be depends upon the wave motions of the light energy, understand? and also electron microscope is the depends upon the wave motion of an electron, understand? de Broglie theory la நம்ம பாப்போம். சரிங்களா? so these can be developed. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து செல்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். செல்ஸ்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? so and also the x-rays are used to neutron diffraction, x-ray diffraction. Those technology can be helpful to understand the structure of nucleic acid. நம்ம செல்ல இருக்கிற நியூக்ளிக் ஆசிடை வந்து ஸ்ட்ரக்சரை அனலைஸ் பண்றதுக்கும் and which help to control the various life process, various and virtual life process. செல்லுல நடக்கக்கூடிய லைஃப் ப்ராசஸ், செல் டெவலப்மெண்ட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா so by using and also micro organisms, virus identification, bacteria, இதெல்லாமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் using the nowadays very important role of the electron microscope. electron microscope very important role இருக்கு. ஓகேங்களா? so the biological process being studied in the physics point of view. Nowadays the biological studies always in the view of physics, understand? physics மேல டிபெண்ட் ஆன கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லயும் பயாலஜிக்கல் ஃபீல்ட்லயும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஓகேங்களா? so compulsory they are dependent, right? so the third relations is the physics in relation to that mathematics. இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். சரிங்களா? so physics can be how they can related to the mathematics. mathematics மேல வந்து எப்படி டிபெண்ட் ஆயிருப்பாரு. so physicsல நம்ம everyone, physics is a quantitative science quantitative science னு சொல்லலாம். every one value can be, எந்த phenomena எடுத்துட்டாலும் அதை வந்து நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்கலா வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுவோம், ரிலேட் பண்ணுவோம். ஆமாங்களா? physicsல so physics always quantitative science னு சொல்லலாம். it is most closely related to that mathematics. இங்க வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாத நம்ம வந்து பிசிக்ஸை வந்து திங்க் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம பார்க்குறப்போ தே ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ், தோஸ் ஆர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் த பிசிக்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு த அஸ்ட்ரானமி. அஸ்ட்ரானமி மேலே வந்து எப்படி டிபெண்ட் ஆகுறாரு, அஸ்ட்ரானமி டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து பிசிக்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ astronomical telescopes are used to study the motion of planets. planets, galaxy, star இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா பார்க்கணும் அப்படின்னா they can use the astronomical telescope. so those are heaven bodies in a sky. radio telescope have enabled to astronomers to observe the distance object in the universe. radio telescope வந்து it is very useful to very large distance astronomical events நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா they can use the radio technology, that means radio telescopes யூஸ் பண்ணுவோம். it is in the physics part, understand? so here telescope, optics மேல தான் டிபெண்ட் ஆயிருக்கும். so இந்த ஆப்டிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மேல தான் வந்து so இந்த astronomical relation நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். so studies of the universe are done by using physical principle. அதான் நம்ம இப்ப சொன்னோம், பிசிக்ஸ் ஓட பிரின்சிபல் மேல தான் வந்து astronomical development வந்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரிலேஷன் இஸ் பிசிக்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு ஜியாலஜி. ஜியாலஜி மேல வந்து பிசிக்ஸ் வந்து எப்படி டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேனா அப்படின்னா, பிசிக்ஸோட யூசஸ் ஜியாலஜி டெவலப்மெண்ட்ல அந்த பிரான்ச்சோட டெவலப்மெண்ட் பிசிக்ஸோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ ஜியாலஜில வந்து மெயினா இருக்குது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோன்ஸ், கிறிஸ்டல்ஸ் இதை பற்றி நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணோம், அவ்வளோதானா. ஜியாலஜினா எர்த்தை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் ஜியாலஜி. எர்த்துக்குள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் பற்றி
அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ஜியாலஜியாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ரைட்டுங்களா? ஸோ ஹியர் த ஜியாலஜி இஸ் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் த ஃபிசிக்ஸ்மா. ஸோ ஹியர் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர், வேரியஸ் ராக் ஸ்ட்ரக்சர், ராக் மெட்டீரியல், இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்ற பிரின்சிபலை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம், ஃபினமினா வந்து இங்கே ஃபாலோ பண்ணோம். ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் எஸ்டிமேட்டட் த ஏஜ் ஆஃப் ராக்மா. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் டு எஸ்டிமேட் த ஏஜ் ஆஃப் ராக் அண்ட் ஃபசில் ஃபியூயல்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எர்த்தோட ஏஜையும் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் த இந்த பார்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸோட ரோலு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மூலிமா ஜியாலஜியில் வந்து யூஸ் ஆகும். சரிங்களா? அதனால் வந்து ஸோ தோஸ் ஆர் கேன் பி ரிலேட்டட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஃபிசிக்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு த ஓஷனோகிராஃபி மேலேயும் டிபெண்ட் ஆகிருப்பாரு. ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஓஷனோகிராஃபி மீன்ஸ் யார் அப்படின்னா, ஸோ டு கேன் ஸ்டடி த அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ஓஷன்ஸ். ஓஷனில் நடக்கக்கூடிய ஃபினமினாஸ், ஓஷனில் ஏதாவது டெவலப்மெண்ட் வருதா, இல்லை சேஞ்சஸ் வருதா, நம்ம கெமிக்கல் சேஞ்சஸ், ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஏதாவது வருதா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணனாலும் நம்ம வந்து இட்ஸ் ஓன்லி டிபெண்ட் தட் ஸ்டடி ஆஃப் பிரான்ச் இஸ் நோன் as oceanography. Understand? So here we can using the physical properties and temperature, salinity, current speed and gas fluxes, chemical compounds, இந்த parameter எல்லாம் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணோம். சரிங்களா? ஓஷனில் இருக்கிற ஓஷனோகிராஃபிலையும் இருக்கிற இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்படின்னா அந்த அலையோட வெலாசிட்டி, அங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர், டீப் டெம்பரேச்சரு, உள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்குது, ஸோ சோனாரிட்டியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகேவா? அண்ட் ஆல்சோ த அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சீயோட டெப்த்து, உள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ், ராக்ஸு, இதெல்லாம் வந்து ஓஷனுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் யூஸிங் தட் ஆஃப் ஃபீல்டு. ஓகே? ஸோ ஹியர் it is there are those are in a relation. So next last relation is the physics in relation to psychology ma. So how the behavior of a human, psychology na yaar appadina behavior of a human. So human oda behavior வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது தான், ஸ்டடி பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து சைக்காலஜியாக நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஹியூமன் பிஹேவியரை நம்ம வந்து there are some equipment can be used and there are several experiments are in psychology. Understand? அவருடைய பிஹேவியரை நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா அவருடைய பிஹேவியரை வந்து அவருக்கே தெரியாத நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் சைக்காலஜியில் இருக்கிற டெக்னிக். ஸோ ஹியர் the physics can be used in the development of equipments ma. Understand? அந்த equipment developmentல நம்மளுடைய physics concepts வந்து யூஸ் ஆகும். and also neurotransmitter, the movements of the neurotransmitter யூஸ் பண்ணலாம். the neurotransmitters are governed by the physical properties of diffusion and molecular motion. the neurotransmitter and அப்படின்ற equipment வந்து it's only depends on the diffusion and molecular motion. ஓகேவா? ஸோ இது மேலே டிபெண்ட் ஆகிருக்கிறதால the functioning of our brain is related to our underlying dualism. So there are depends upon the neurotransmitterன்றது வந்து பிரெயினோடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் பிரெயின் சிஸ்டம் வந்து அனலைஸ் பண்ணுற, ஃபங்க்ஷன் அனலைஸ் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் தி எக்யூப்மெண்ட். ஸோ தே ஆர் டிபெண்ட் அப்பான் த டிஃப்யூஷன் அண்டு மாலிகுலர் மோஷன் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி மேலே இது டிபெண்ட் ஆகுது. ஸோ இங்கேயும் நம்ம வந்து அதனுடைய மோஷன் அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன்லி டிபெண்ட் அப்பான் த சயின்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ நேச்சராகவே வந்து நம்ம வந்து ஆஸ் ஒரு ட்ரூ டீச்சராக ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் யூஸ் த நேச்சுரலிஸ்டிக் டூல்ஸை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக எந்த டீச்சர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறாரோ அவர் வந்து இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரலிஸ்டிக் சயின்ஸ் டீச்சராக நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். ஓகேவா? நேச்சுரலாக கிடைக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸோட நம்ம கிளாஸை வந்து டன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா யாரும் டன் பண்ணுறாரோ அவர் தான் வந்து நேச்சுராலிட்டிக்கு சயின்ஸ் டீச்சராக சொல்லலாம். ரைட்? ஹியர் த டெக்னாலஜி கேன் பி பேலன்ஸ்டு மேனர் ஸோ தட் ஆஃப் பிகேம் ஏ வெப்பன்ஸ் டு டெஸ்ட்ராய் நேச்சர் வித் தட் ஆஃப் தட் தாட் ஆஃப் சயின்ஸ். சயின்ஸுடைய தாட்டில் தான் நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிறோம். அதே தாட்டு
இந்த நேச்சரை கூட டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும், அவ்வளோதானங்க. ஸோ ஹியர் we can use it that good manner. Technology can be used in a good manner and good thinkingல நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணோம்னா there is no harmful, understand. So everyone in the nature is a part, right? So only the science can be used in a development of human beings, okay. So those are the relations, and even in the physics in relation to the technology and society development la physics oda role வந்து நம்ம எடுக்கலாம் பார்க்கலாம், ஓகேங்களா. So in our next class we can discuss it about the what are the measurements, what are the types of physical quantities are there. So how can each physical quantity, what are the fundamental quantities and what are the derived quantities are there, right? So how can measure the each physical quantity. So those concepts are next video. Please subscribe this channel and like this channel. Thank you very much.